الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأنعام: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوجه الله سبحانه وتعالى أمره لرسوله عليه الصلاة والسلام يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ባለፉት አያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሽሪኩል አረብ በነብዩ ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎችና ጉንጫ አልፋ የሆኑ ክርክሮችን እያመጡ ሲያዳርቋቸው እንደቆዩና ለነዛ ጥያቄዎች ደግሞ ቀጥተኛ መልስ ቢሰጥ ለነሱ ጥፋት እንደሚሆን ሲያስጠነቅቅ ቆይቶ ነበር። በመጨረሻም የጠየቃችሁት ጥያቄ ምላሽ ተሰጥቶት እናንተ ደግሞ በቃላችሁ ካልተገኛችሁ ለጥፋት ትዳረጋላችሁ። ከዛ ይልቁንስ ዝም ብላችሁ ብታምኑ ይሻላል በሚል ነበር የቆመው። አሁንም አያይዞ ወአንዚር ቢሂ الذين يخافون እነዚያን አን ይحشሩ ኢላ ረቢሂም ወደ ጌታቸው ተመቃብራቸው ተነስተው መሰብሰብን የሚያምኑና የሚፈሩ ለዛ ቀን የሚጨነቁ የሆኑትን ክፍሎች በዚህ በቁርአን አስጠንቅቃቸው ይላል። ይሄ የሚለው ضميሩ ለቁርአን ነው። ወአንዚር ቢልቁርአን المنزل عليك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم እነዚያን አመፀኞችንና ለግመኞችን ተዋቸውና ቀና መለካከት ያላቸውንና ከሞትን በኋላ ተነስተን ጌታችን ፊት ለፍርድ እንቀርባለን የሚል ስጋት ያላቸውን አማኞች አስጠንቅቃቸው። እነሱ ናቸውና የተግሳጡ ተጠቃሚዎች ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ቡድን ተፈጠረ ማለት ነው። አንደኛው እያወቀ እንዳላወቀ ሆኖ የሚከራከር፣ ሌላኛው ደግሞ የሚነገረውን ነገር አጣጥሞ ለመረዳት የሚሞክር ስለሆነ እነዚያ ልግመኞችንና
መቀኞቹን ተዋቸውና ተሞትን በኋላ ተነስተን ጌታችን ፊት ተሰባስበን ቀርበን ፍርድ እንቀበል ይሆናል የሚል ስጋት ያለባቸውን እነዚህ ናቸውና ተስፋ የሚደረግባቸው እነሱን አስጠንቅቅ ይላል። ወذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين እንደሚለው በሌላው ቦታ ማለት ነው። يخافون أن يحشروا ማለት يرجون أن يحشروا ጌታቸው ዘንዳ ተሰብስበው ነገ የእምነትና የመልካም ስራቸውን ወረታ እንደሚያገኙ ተስፋ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ በጥፋታቸው ሳቢያ ቅጣት ያገኘናል ብለው የሚሰጉ የሆኑትን ክፍሎች በዚህ በቁርአን አስጠንቅቃቸው። ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ከአላህ ሌላ በዛች አሳረኛ ቀን ረዳት ዘመድ ወይም ገላጋይ ሽማግሌ የሌላቸው መሆኑን የሚያውቁትን አላህ ከተጣላቸው ከሱ ውጭ የሚመጣውን ቅጣትና ችግር ሊቋቋምና ሊገፈትር የሚችል እንደሌለ የሚያምኑትን ነው ማስጠንቀቅ ያለብህ ይላቸዋል። እንግዲህ ሙእሚን ሸፋዓ በአላህ እጅ መሆኑን ያውቃል። ቁልላህ ሸፋዓቱ እንዳለው። ስለዚህ አላህ ከተጣላው ለሸፊዑም ለመሽፉዑም ፍቃድ ስለማይሰጠው ያኔ ቅጣት ይሆናል አማራጩ። የዛ አይነት ቀን ያጋጥመናል ብለው የሚፈሩትን ሰዎች ይህን ጊዜ በዚህ ቁርአን ደጋግመህና አጥብቀህ አስጠንቅቃቸው። ለአለሁም የተቁን ያንን ካደረግ እነሱ ጌታቸውን ሊጠነቀቁና ከቅጣት ሊርቁ ይችላሉና ይላል። يرجى لهم التقوى بهذه الموعظة الحسنة በዚህ ባንተ ተግሳጽ ጌታን አውቀው እንዲጠነቀቁ ያስችላቸዋል ማለቱ ነው። ስለዚህ ቁርአንን ሲሰማ የሰው ልጅ ከሁለት አንዱ መሆኑ አይቀርም ማለት ነው። አንደኛ ያው እንደ ሙሽሪኩል አረብ እየሰማ እንዳልሰማ የሆነ ያልሆነ አግባብ የሌለው ጥያቄ በመደርደር የሚያንጓጥጥ ከሆነ ይሄ አውቆ ጠፍና የራሱ ጥላት ስለሆነ እሱ ጋር መዳረቅና ጊዜ ማቃጠል አያስፈልግም። እሱን ተወውና ወደ ተሻሉት ርህራሄ ያላቸውና የመስማት ዝንባሌ ያላቸው ወደ ሆኑት አማኞች በተለይም ከሞት በኋላ ተነስተን በስራችን እንጠየቃለንና እንመነዳለን የሚል አመለካከት ያላቸውን እነሱን ነው መምከር ያለብህ። እነሱ ናቸውና የምክሩ ተጠቃሚ የሚሆኑት ነው የሚለው። የዚህ አይነት እንግዲህ እምነትና አቋም ያላቸው ደግሞ አላህ ከተጣላቸው ማንም ዘመድ ወዳጅ እንደማይደርስላቸው ሸማጋይ እንደማይገለግላቸውም ያውቃሉና እነዛ ሰዎች በመስመሩ ላይ ስለሆኑ እነሱን ደጋግመህ ምከርና ገስጣቸው። ያን ካደረግ በተግሳቱ ተጠቅመው በጌታቸው ሌላን ከማጋራት ወይም ከመካድ ወይም ደግሞ ከወንጀል ለመጠንቀቅ ያስችላቸዋልና በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን በማን ላይ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው መመሪያ አቀረበ ማለት ነው። ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي እነዛን ደግሞ ጌታቸውን በመለመንና በመጸለይ እንዲሁም በመገዛት በማምለክ ጧት ማታ ያለማሰለስ የሚገዙና የሚጸልዩ የሆኑትን ሰዎች ታጠገብህ እንዳታባረራቸው። يريدون وجهه ይሄን የሚያደርጉት የጌታን ሪዷ ወይም የጌታን ፊት ደስታ ፈልገው ነውና ይላል። ما عليك من حسابهم እነዚህ ሰዎች በሚሰሩት ስራ አንተ ተጠያቂ አይደለህም። ምን شيء በምንም ነገር وما من حسابك عليهم من شيء እነሱም ደግሞ አንተ በምትሰራው ነገር ተጠያቂዎች አይደሉም። فتطردهم ተአባረራቸውና فتكون من الظالمين በዛ ሳቢያ አንተ ከበደለኞች እንዳትሆን አስጠነቅቀሃለሁ ይላል ማን። እንግዲህ ጥላቶቻቸው የማያደርጉት ሙከራ የለምና የተወሰኑ ወገን የሌላቸው ደካማ የሆኑት ግለሰቦች አላህ ሂዳያ ወፍቋቸው ከሳቸው ጋራ መወገን ሲጀምሩ እነ ቢላል እነ ሱሃይብና እነ አማር የመሳሰሉት ሰዎች ትናንትና የሰው ግዙ አገልጋይ የነበሩ ዛሬ እንደገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመልካም እድል መረጣቸውና አበክረው በማመን ከነብዩ ጋራ ተሰለፉ። ያኔ እነዚህ ሰዎች ለምን ተቀበሉት ብለው በመመቅየት እነዛ መኳንንትና መሳፍንቶች ከነዚህ ከአማኝ ደጋፊዎቻቸው ጋር ሊያጋጯቸው በማቀድ የሆነ ጥያቄ ያቀረቡላቸው ማለት ነው። መጡና እና አቡጀል እና አቡልሃብ የመሳሰሉት
ያ ሙሐመድ አተርዷ አንቀውሚከ በዲለም ቢን ሃኡላ ይሏቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ደካማ ጎስቋላዎች ዝምባሞች እና እነዚህን ተኛ ተወገኖች መረጥካቸው አሏቸው። እንግዲህ እኛ ብንገባልህና ብናምንልህ ላንተ ክብርና ኩራት ነው። ትልልቅ ስምና ቦታ ያለው ሰው ሲከተልህ ነው የበለጠ አላማ ሊሰምርልህ የሚችለው። አንተ ግን እኛን ትተህ እነዚህ የወረዳ ወርዴ ወዴታች እዚህ ግቡ የማይባሉ ውዳቂዎችና ትናንት የኛ አገልጋዮች የነበሩን ሰዎች በዙሪያ ታሰልፋለህ። ስለዚህ እኛ እንድንቀበልህ ከፈለክ እነሱን አባራቸው፣ አሰናብታቸው፣ አልፈልጋችሁም በልና ያኔ እኛ ጉዳዩን እናይበታለን አሉ። ሙሉ በሙሉ እንኳን እናምንልሃለን አላሉም። እነሱም ካባረርካቸው ከዛ በኋላ የምናረገውን ነገር ተወያይተን እንወስናለን። ከሁለት ያጣል ያረጓቸው ማለት ነው። እነዛንም ያባረራሉ፣ ኋላም ደግሞ ደህናዋል ሊባሉ ማለት ነው። የዚህ አይነት መርዛማ ሴራ አቀረቡላቸው። ደግነቱ መልካም የጠባቂ ስላላቸው ይህንን ሴራ በአበክሮ በማክሸፍ ወላ ተጡርድ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي አለ አላህ። እነሱ ዘንዳ ደካማ ጎስቋላ እንኳ ቢንቋቸውና ቢያጥላሏቸው እኛ ዘንዳ ግን ቦታ አላቸው እነዚህ ደካሞች አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ሰው የናቀው ጌታ ያወቀው እንደሚባለው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በእነሱ አንደበት መራከስና መንቋሸሻቸው ጠቀማቸው። እስከዛሬ አላህ ዘንዳ ያላቸው ቦታ ምን እንደሆነ አይታወቅም ነበር። ጥላት እንደዚህ ነው። አንተን በሚያብጠለጥልህ ጊዜ ጌታ ጋር ያለህ አላቃ ጥሩ ከሆነ በዛ አጋጣሚ ደረጃ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ዲል ነው የነገራቸው ማለት ነው። አንደኛ እነሱ መባረር እንደሌለባቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ እነዛ ጥላቶቻቸው እንደሚንቋቸው ሳይሆኑ የምርጥ የሆኑ የአላህ ወዳጆች መሆናቸውን አረጋገጠላቸው። ከዛም ነብዩ ደግሞ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በእነዚህ በጥላቶች ሴራ እንዳይበሉና ተሁለት ያጣ እንዳይሆኑም ጠበቃቸው። በዚህ መልክ እንግዲህ አዳኡል እስላም ሁሉ ጊዜ ይሆናቸው ነጣጥለህ ምታ ነው መመራሃቸው ማለት ነው። ትናንትም ዛሬም ያው አንድ ከሆንክ ግንባር ከፈጠርክ ስለሚያሰጋቸው በተለያየ ቋንቋ ይመጡልሃል ማለት ነው። በዘረኝነት፣ በጎሳ፣ በጥቅም፣ በስልጣን እንዳም ሲል በማስፈራራት በማሸበር ያዋክቡሃል። የዛ ጊዜ አንተ በተለያየ መልክ እንግዲህ በቀላሉ የምትበገር ከሆንክ አላማህን ሳትክ ማለት ነው። ይህን ያደርጉ ነበር። አሁንም ይደረገው ነፍስ ሸይ ይሄው ነው ማለት ነው። እኛ እኮ እናንተ ጥሩ ወዳጆቻችን ናችሁ፣ እናንተን እንፈልጋችሁ ነበር፣ እነዚህ በጥባጮች ናቸው ችግር እየፈጠሩ ያሉት፣ እነሱን አብረን መዋጋት አለብን ይላል ወንድም ጋር ሊያጋጭ ሲፈልግ ማለት ነው። እዛ ጊዜ እውነት መስሎ በየዋህነት አዎ እነሱ ናቸው እንጂ እኛ እኮ ምንም ችግር የለብንም ትላለህ። ከአላህ ዘንድ ትሰናበታለህ የዛ ጊዜ ማለት ነው። ላ ምንም ቢሆን እኔ ወንድሞቼ ናቸው፣ ለነሱ ያልሆናችሁ ለኔም አትሆኑኝ ታልክ ግን ነጀህክ ማለት ነው። እና እንደ አይነት ቦታ ላይ ነው ሁሉ ጊዜ ኢማን የሚፈተነው። አዳኡል እስላም ሁሉ ጊዜ በተለያየ ስልትና ቋንቋ ነው አንተን ለመበታተን የሚጥሩት ማለት ነው። የዛ ጊዜ ንቁ መሆን አለብህ። እነዚህ የመሰሉ አያቶች በዛ በወቅቱ በቀጥታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመመሪያነት አወረዳቸው። ግን የዛ ጊዜ ብቻ ወርደው አልደለም የቀሩት። አሁንም ለሚፈጠሩ ችግሮች እንድንጠቀምባቸው ነው። የዛ አይነት ነገር በሚመጣ ጊዜ ዲናችን ምን ይላል ይሄን በመሰለው ጉዳይ ብለን ስንመለስ ይሄን እናገኛለን። ትናንትና አማኞቹን ከነብዩ ሊነጣጥሉ የሞከሩባቸውን ጥያቄዎች ዛሬም እየቀረቡ ስለሆነ እነዚህን ያየና የሰማ ሰው ትናንትም እንዲስሉ ነበረኮ፣ ስለዚህ አሁንም የዛው አይነት ጥያቄ ነውና ይሄንን አልቀበለውም ማለት እንድትችል ነው ማለት ነው። እና ቢልገዳቲ ወልዓሽይ ማለት ያለ ማሰለስ ለማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እነዚህ እንግዲህ ዱዓፋኡል ሙስሊሚን የሚባሉት እነ ቢላል እነ ሱሃይብ እና አማር በጧት ማታ ሁሉ ጊዜ ያለ መሰልቸት ያለ ማቋረጥ ሁሉንም ሶላቶች ከነብዩ ጋር ጀማዓ በመስገድ ከዛም በተረፈ ጊዜያቸው ነብዩ የሚያዟቸውን ተስር በማከናወንና ዚክራቸውን በመቀጠል ሁሉ ጊዜ በቅርብ የሚገኙ የሆኑት ወዳጆችን በእነዚህ በጥላቶች ሴራ ተበግረህ እንዳታባረራቸው ይላል። እና ዩሪዱነ ወጃህ መስራታቸውን ብቻ ሳይሆን ኢኽላሳቸውንም መሰከረላቸው።
يريدون وجهه شوف ይሄን የሚያረጉት እነዛ ምን ብለው ነበር ጥላቶቻቸው እነዚህ እኮ በዘኔዎች ስራ የሌላቸው መናጢዎች ስለሆኑ አንተ አሁን የአዲስ ለውጥ ንቅናቄ ስለጀመርክ ምናልባት ከተሳካለት ይሄ ሰውዬ የመጀመሪያ ደጋፊዎች ነገሌ ናቸው ብለው ባለውለታ ያረገንና ወደፊት በሚመጣው ስርዓት እኛ ቦታ ይኖረናል ብለው እንጂ ኑሯቸውን ለማሻሻል እውነት ከኛ የበለጠ እምነቱ ገብቷቸው ነው ይላሉ ማለት ነው ሹፍ በእምነት ደረጃ ራሱ ትሃም ያረጓቸዋል ተረጥሯቸዋል እና አንተ ተልባቸው ያመኑ የደገፉ ይመስሉህ ነው ግን እኛ እናቃለን ለመኖር ብለው ነው እንጂ ዛሬ ከማህበረሰቡ ቦታ ስለሌላቸው ነገ ግን አንድ አዲስ ለውጥ ይዞ የሚመጣ ኃይል ተተሳካለት የመጀመሪያ ደጋፊዎች እኮ ነገሌ ናቸው ይልና ቁልፍ ቦታ ያስቀምጣቸዋል ያንን ለማግኘት ብለው እንጂ እውነት ለእምነቱና ለእንትኑ አስበው ተልባቸው አይደለም የሚደግፉ አሏቸው ማለት ነው ላ አላህ يريدون وجهه አለ የኔን ሪዳ ፈልገው ነው ውሸታሞች ብሎ አስተባበላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ ما عليك من حسابهم من شيء እነሱ እንደሚሉት እንኳን ፈርዶን ብንስማማ እነዚህ ሰዎች ለግዚያዊ ጥቅም ወይም ለፖለቲካዊ ዲል ብለው ከሆነ እንኳን የደገፉህ ከነዛ ይሻላሉ ምክንያቱም እነዛ ለግዚያዊ ጥቅምስ ብለው ማይደገፉ ወገኖች ሆነው ይያሉ እና እነሱ ንያቸው ምንም ይሁን ምን አንተ በእነሱ ንያ አያገባህም አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውስጡን ምን ፈልገው ነው የሚለው ለኔ ተተዋለህ አንተ ግን በዛሂር የደገፈ ሰው ማንም ይሁን ማን ወገኔ ነው የጭንቅለት አብሮኝ የቆመ ነው ብለህ መቀበል አለብህ እንጂ ጥላት መጥቶ ነገሌ እኮ የሚደግፉህ ለዚህ ብለው እንጂ ለዚህ አይደለም ቢልህ ምን አገባህ ስለነሱ ንያ የፈለገው ይሁን ዋናው መደገፋቸው ነው ግን ከዛ አልፎ يريدون وجهه እነሱ ደግሞ ጥላት እንደሚጠረጥረው ሳይሆን የአላህን ሪዷ ፈልገው እንጂ ላንተ ጥቅም ብለውም አይደለም ይላል ማለት ነው وما من حسابك عليهم من شيء አንተ ደግሞ በምትሰራው ስራ እነሱ ተጠያቂዎች አይደሉም እነሱ በሚሰሩት አንተ ተጠያቂ እንዳልሆንክ ሁሉ ይላል ማለት ነው የኒያን ጉዳይ ለኔ ተውልኝ እነሱ ራሳቸው ይሄን ጥያቄ ባንተ ላይ ቢያነሱኮ ያሰዳቸው ነበር አንተ ተነስተህ የአላህ ነብይ ነኝ ብለህ በመታወጅበት ጊዜ የአላህ ነብይ ለመሆንህ ምን ማረጋገጫ አለህ ምናልባት በዚህ ነገር ተጠልለህ የፖለቲካ ተልእኮ ልታራምድ እንዳይሆን ልትጠቀምብ እንዳይሆን ብለው ቢጠረጥሩህ ደስ ይልሃል ያንን አላሉህም እነሱ የአላህ ነብይ ነኝ ስላልክ ብቻ በንጹህ ልቦና ጥሩ ነው ብለና ተቀበለዋል እና የመፈላፈል ነገርማ ከመጣ እነሱም እኮ ባንተ ላይ የሚጠረጥሩት ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው እና በዚህ አያገባቸውም አንተም ነብይ ነኝ ስትል በደፈናው ተቀበለውሃል እነሱም ደግሞ አማኝ ነን ብለው ሲከተሉ በደፈናው ልትቀበላቸው ይገባል እንጂ ውስጡን ምን ፈልጎ ነው ምን አልሞ ነው በሚለው ጉዳይ አያገባህም ተባሉ ማለት ነው እና ይሄ ነው የሰው ልጅ እንግዲህ ድርሻው ሁሉ ጊዜ በሰው አዞን ነው ሰዎች የሚጠፉትና የሚናቆሩት ሰው አዞን ታለ የሁሉም ጥቅም ይወድቃል ሰዎች ግን በሁስነ ዞን ተተደጋገፉ ዛሂር የሚናገረውና የሚሰራው ኸይር ከሆነ ኢንሻአላህ የሰውዬ የአላህ ሰው ሊሆን ይችላል መደገፍ አለብኝ ታልክ ያነ አላህ ለአንተ ወረታህን አይነፍግህም ማለት ነው ወይም ما عليك من حسابهم من شيء ማለት እነዚህ ሰዎች አንተን በመደገፍና በመከተላቸው ወጭ መድቡልኝ አላሉህም ለማለትም ተተርጉሟል ማለት ነው ርዝቃችንን ያገልግሎት ስጠናል አሉ በነፃ ነው እኮ የሚደግፉ ያሉት ምናልባት እንግዲህ ወጭ ቢያስወጡ ኑሮ እነዚህ ሰዎች ላይ ያዋጡኝ ነገር አሁን ያዳክሙኛል ልትል ትችል ነበር እነሱ አንተን በመርዳትና በመደገፍ ያንተ የሚፈልጉት ወረታ የለም ባንተ ላይ ዳ የለብህምና ምኑ ነው የምትፈራቸው ይላል ማለት ነው እነሱም ደግሞ ባንተ ላይ አንተ በመትሰራው ተጠያቂዎች አይደሉም ማለት እነሱ ማለቃችሁ ነውና እሱን መጦር አለባችሁ ተብለው አልተገደዱም ሁላችሁም በመተማመንና በመደጋገፍ የጀመራችሁ ስለሆነ በዚሁ ብትቀጥሉ ይሻላችኋል ውስጡን መጠራጠርና እንት ማለቱን ትታችሁ ማለቱ ነው እና በዚህ መልክ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ካስረዳው በኋላ ፈጠጥሩደሁም ጥላት እንደመከረ እውነት መስሎህ ብታባረራቸው ግን ፈተኩነ من الظالمين ያነ አንተም ከበደለኞች ትሆናለህ ምክንያቱም እነሱ ኸይር እያሰቡና እየረዱ አንተ በጥላት አይን የምታያቸው ከሆነ በደለኛ ሆንክ ማለት ነው በደለኛ ከሆንክ ደግሞ ከኛ ጋር ያለው አላቃ ይበላሻልና እንዳያሳስቱ ተጠንቀቅ ይላቸዋል
ስለዚህ ይሄ መንሃጁላህ ነው في كل زمان ومكان ሙእሚኖች ሊከተሉት የሚገባ ሙእሚን ወገንህን አንተ በዛሂሩ ኸይር ላይ እስካየኸውና እስካገኘኸው ድረስ ሌላ የተለያየ ጥቆማ ቢደርስህና እንትን ቢልህ ያልተረጋገጠ በሆነ ነገር ሰዎችን በጥርጣሬ አይንም እንዴት አንተ እንዲርቁ ማድረግ አይገባህም ማለት ነው። ነገሩ እየገፋ እየለየ ይመጣል። አለኒፋቅ ብዙ ሊራመድ አይችልም። ግን ኸይር ያለው ሰው በተለያየ መልክ ቢጠረጠርም አንተ በትግስት ተያዝከው ቀስ በቀስ እየጠራ ይሄዳል ሁኔታው ማለት ነው። وكذلك فتنا بعضهم ببعض ይላል። ከዚህ አያይዞ ሱነቱላህ ይጠቁመናል። ይሄ በእናንተ የተጀመረ አይደለም። ልክ እንደዚህ ነው እኮ የሰው ልጆችን ከፊሉን በከፊሉ ስንፈትናቸው የመጣ ነው ይላል። እና وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا إلى سورة الفرقان ላይ ሰው አንዱ ለአንዱ መፈተኛ ነው። በጓደኛ በአካባቢ ባለው ሰው ይፈትናል ማለት ነው። አንተ በአካባቢ ያለውን ሰው በሁስነ ዞን በወንድምነት የመልክ ከያዝከው በዛ ትጠቀማለህ። እሱ እንኳን በተጨባጭ ተንኮለኛ ቢሆንም ከአላህ ዘንዳ ዋጋህን ታገኛለህ ማለት ነው። ግን አንተ ሌላውን ሰው በመጥፎ አይን የምታየውና የምትጠረጥረው ከሆነ በዛ ሰበብ አንተ ልትወድቅ ትችላለህ ማለት ነው። እና ሁል ጊዜም እስበርሳችሁ እንድትፈታተኑ እናደርጋችኋለን። በመሐከል ያላችሁን ሁቁቆችና አዳቦች ካልጠበቃችሁ አንዱ ባንዱ ሊወድቅ ይችላል ማለቱ ነው። ሊየቁሉ አሃኡላኢ መነ አላሁ ዐለይሂም ሚን በይኒና እና በኑሮ ደረጃም የምናበላልጣችሁ ለዚህ ነው። እነዚህ ሙሽሪኩል አረብ የሚንቀባረሩት ባላቸው ስልጣን ባላቸው ሀብት ባላቸው ተሰሚነት በወገን ነው። እነዛኞቹ ደግሞ እነዚህ ቁሳቁሶች ስለሌላቸው እንጂ ሁሉም የሰው ልጆች ናቸው። እነዚህን ደካሞች እነዚህን ዝንባሞች ምስኪኖች ተኛ መረጥከን ነው የሚሉት እነሱ አላህ በሰጣቸው ጸጋ ተኩራርተው ሌሎችን በንቄት አይን ማየታቸው ነው። ይሄ ደግሞ የፈተና መውደቂያ ነው የሚላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። መሆን ያለበት እኛን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሀብት ሰጥቶናል፣ ስልጣን ሰጥቶናል፣ ወገን ሰጥቶናል። ይሄን ሁሉ የሰጠንን ጌታ ከማንኛውም ሰው የበለጠ ልናመሰግነው ይገባል። ረሱል ደግሞ ተላከልን የበለጠ ኒዕማውን ጨመረልን ማለት ነውና ያን መልእክተኛ አበክረን ተቀብለን መንከባከብ አለብን ማለት ሲጠበቅባቸው እኔ በሰጠኋቸው ጸጋ እኔንና መልእክተኛን እየተዋጉ ነው ያሉት። ከዛም ደግሞ አማኞቹን እንደነሱ ባለመካድና ባለማስተባበላቸው የተለያየ ስም እየሰጡ ያንቋሽሿቸዋል። ይሄ ሁንጊዜም ቢሆን ተወትሮ ጀምሮ እየቀጠለ የመጣ የሰው ልጆች ፈተና ነው ይላል። ደካማ ኑሮ ላይ ያለው በተሻለው መናቁና መወንጀሉ ሊየቁሉ አሃኡላ አሁን እነዚህ ናቸው መነ አላሁ ዐለይሂም ሚን በይኒና ከኛ መካከል አላህ ልዩ ጸጋውን የቸራቸው እያሉ ያብጠለጥሏቸዋል። እነ ቢላልን እና እነ ሱሃይብ እና አማርን የመሳሰሉትን ሲያዩ ሃኡላኢ ሙሉኩል ጀና ይሏቸው ነበር ሲሳለቁባቸው። ይሄው ለሙሐመድ ጀነትን ነዒም ትገባላችሁ እያለ የሚያጃጅላቸው የጀነት ንጉሶች እነዚህ እኮ ናቸው ይባባሉ ነበር በጣት እየተጠቃቀሱ ማለት ነው። እና አላህ እውነት የሚባለው ነገር እውነት ከሆነ ለኛ ነው ይሄን እድል መስጠት ያለበት ወይስ ለነሱ? እነዚህ ቅማላሞች ናቸው ለዚህ ደረጃ የሚበቁት ይሏቸዋል ማለት ነው። ሃኡላ المساكين والضعفاء ማለት ነው። من الله عليهم انعم الله عليهم من بيننا ተኛ መሐከል እነሱን መርጦ ለዚህ ለትልቅ እድል ያበቃቸው ነበር። ኸይር ቢሆን ኑሮ ለው ካነ ኸይረን ማሰበቁና እንደሚለው ሌላው ቦታ ያመጣው ነገር ኸይር ቢሆን ኑሮ እነዚህ ባልቀደሙን ነበር። ስለዚህ የመጀመሪያ ተቀባይና ደጋፊ እነሱ መሆናቸው የመጣው ነገር ባጢል መሆኑን ያመለክታል ብለው እንዳውም ማስረጃ ያደርጉታል ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله